सुखित जीरे सुना डेरे कानो प्रियतम डाको सुखित जीरे तपित हृदय तोर मोहे निराधार धार तपित हृदय तोर मोहे निराधार धार अजीरे नयन पूछी देवी सीता अजीरे नयन पूछी देवी सीता जीव विरोह वेदना प्रियतम डाको सुखित जीरे सुना सुना डेरे कानो प्रियतम डाको सुखित जीरे हे गोरे मधु मिलन मधुरे पूरे हे गोरे मधु मिलन मधुरे पूरे सिहि प्रेम सुख अंतरे जागे सिहि प्रेम सुख अंतरे जागे पुलके तोरे ओरण प्रियतम डाको सुखित जीरे सुना सुना डेरे कानो प्रियतम डाको सुखित जीरे डाकी आसी छन्ते आशा बेगा करे डाकी आसी छन्ते आशा बेगा करे गाड़ी जाई तल गन प्रियतम डाको सुखित जीरे जय गुरु। श्री गुरु प्रणाम। संक्षिप्त स्तोत्र पाठ। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति बुद्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलोचनं सर्वधि साधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ज्ञानातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादं कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमणिविभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितो पदाम्बुजं वेदान्तभुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारो वृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्नपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरुवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने। नराकारो परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु। বন্দনায়ন। नारायण घिन बंदन नारायण घिन बंदन अगति गति कारण अगति गति कारण नारायण घिन बंदन तेरा हरा के नयन अंधार जाने दिला तारा हरा के नयन अंधार जाने दिला घिनाई दिया अंजना घिनाई दिया अंजना फिर तब से छोड़ नारायण घिन बंदना नारायण घिन बंदना कर प्रदीप धारण आखि आगे जोनातन कर प्रदीप धारण आखि आगे जोनातन उजड़ा दिस उजड़ा दिस सार्थक है जीवन नारायण घिन बंदना
জটিল স্বার্থ বন্ধন আশ কর বিমোচন, জটিল স্বার্থ বন্ধন আশ কর বিমোচন, ঘুঞ্চু সকল জ্ঞান, ঘুঞ্চু সকল জ্ঞান, কর হে আলোক দান নারায়ণ, ঘৃণ বন্দন নারায়ণ, ঘৃণ বন্দন। দানহীন এ পুরাণ শক্তি কর হে দান, দানহীন এ পুরাণ শক্তি কর হে দান, তব চরণ ধ্যান, তব চরণ ধ্যান, বিশ্বাস হেউ টাণ নারায়ণ, ঘৃণ বন্দন নারায়ণ, ঘৃণ বন্দন। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ରର 116ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବାଣୀ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ କିମ୍ବା ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଜୀବ ସେବା କରିବା ବିଧେୟ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ବା ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ, ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନଟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ଆମର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବୋଲି ଭାବିବା, ଆଉ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବା ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିବା, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ସେବାଟା କରିବା ହଉଛି ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ ସେବା। ତେ ଆମର ବୋଲି ଭାବେ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲି ଭାବେ, ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରଖି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ସେବା କରିବା ବିଧେୟ। ଜୀବ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଚରାଚର। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ସେବା କଥା କୁହାଗଲା, ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ନା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ମା ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ସେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ବି ଚରଣାମୃତ ଦେଇକିରି ରଖିଥିବେ। କଣ ନା, ସେମାନେ ଚରଣାମୃତ ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କି ଭାବ। ଆମର ଫୁଲ, ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କି ଭାବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନର ସେବାର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମ ୟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିବେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ଆମର କଣ ଲାଭ ହେଲା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ହଉଛି, ପ୍ରତି ରବିବାରକୁ ଥରେ ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି, ସଂଘ ହଉଛି, ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି। ସେଥିରେ କଣ ଲାଭ ହଉଛି? ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘ, ସମ୍ମିଳନୀ, ଉତ୍ସବ, ପାଠଚକ୍ର ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରି ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ନ କରିବା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରକ୍ଷାଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକିରି କଣ ଲାଭ? ସେବା 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 କଥା ପଢୁଥିବା, ସଂଘରେ ଗଲେ କୁଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁନଥିବା, ସେଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା କି? ସେ ପୋଥିଗତର ବିଦ୍ୟା ଆଉ ପରହସ୍ତ ଧନ ଭଳିଆ।
ସେ କେବଳ ପାଠରେ ଆମେ ପଢିଦେଲେ ସେ ପାଠ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଆମ ଭିତରକୁ କିଛି ଆସିଲା କି, ଆମର କିଛି କାମରେ ଆସିଲା କି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରର ଉପକାର ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନର ସେବା, କାରଣ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କେମିତି କରିବ, ଆମର ବୋଲି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନାମ ଜପ ଓ ଜୀବ ସେବା ହିଁ କଳି ଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ନାମ ଜପ ଆଉ ଜୀବ ସେବା ହିଁ କଳି ଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ।
প্রলয় ক্ষমা সাগর কৃপা সাগর হে না করো মোরে অন্তর কৃপা সাগর হে না করো মোরে অন্তর কি ঘেনে তুম বিহুনারে তড়িবি সংসারে ঘর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর কৃপা সাগর হে নকর মোরে অন্তর। জয় গুরু। ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଗତଥର ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଏଇ ମା ଟିକେ କାହିଁ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି କି? କାହିଁକି ସ୍ଲୋ ଶୁଭିଲା ଦେଖୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୁଁ ଗୁରୁ ଏଇ ଭାବ ନେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରୁ ବୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନୋମୟୀ ବୃତ୍ତିରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ସେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନ ଲବ୍ଧକୁ ପୁନଃପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ଦୂର ଗଲେ ଏବଂ ତୁରା ପାହାଡ଼ର କୋଦଳଧୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ହାଜଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ସୁମେରୁ ଦାସଙ୍କର ସେଠାରେ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା, ଯିଏକି ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗଗୁରୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାହା ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଆମେ ସେଇ କୋଦାଳଧୋୟାର ଗାରୋହିଲ ଯୋଗାଶ୍ରମର କଥା ହିଁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି 240 ପୃଷ୍ଠାରୁ। କୋଦାଳଧୋୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦରିଦ୍ର ହାଜଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନ୍ନଧ୍ୱଂସର ବିନିମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ହାଜଙ୍ଗ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଶାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିପାରିବ ଭାବି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ନାମରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସୁତରାଂ ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତାଙ୍କର ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣଶୀଳ ମନ ସମୟ ସମୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଯେ କେବେ କେବେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ହାସ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାହାରର କିଛି ଠିକଣା ରହେ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ 2-3 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଜଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଗଳାମୀ ବାହାରିଛି। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମନକୁ ମନ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ଏହି ଆଶାରେ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି। ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ସୀତାରାମ ଓ ମଦନ ନାମକ 2 ଜଣ ହାଜଙ୍ଗ ଏଇ ଅସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅଲୌକିକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ
ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ସେବା ପରିଚର୍ଯା କରୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରହି ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ସେମାନେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ତଦ୍ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିନେ ମହାଶକ୍ତି ପୁନରାୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦାନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ଯେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଗିରି କରିବାକୁ ହେବ? ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଥରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଗିରି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମହାଶକ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି, ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ଯେ ତୁମକୁ ଗୁରୁଗିରି କରିବାକୁ ହେବ? ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଅବିଳମ୍ବେ ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋତେ ଗୁରୁଗିରି କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଲୀଳାନନ୍ଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେବି। ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟି କ'ଣ କୁହ ତ? ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଏଇ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଧରି ରହିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଦେବୀ କହିଲେ, ହଁ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 3 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଦେବୀ କହିଲେ, ହଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମମୁକ୍ତିର ପଥରେ 3 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ତତ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶଙ୍କ ହୋଇ ମହାଶକ୍ତି କର୍ତ୍ତୃକ ଉଦ୍ବୋଧିତ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କାର ଉଦୟ ହେଲା ଯେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଉଦାସୀନର ଆହ୍ୱାନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୀତି କେହି ତ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ପାଇ ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଧାରଣା କଲେ। ତାପରେ କିପରି ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଗୃହତ୍ୟାଗ ପରଠାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ମନ ଏସବୁଥିରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱୀୟ ରଚନା ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା। ତତ୍ପରେ ବାଗାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ 17 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ଶେଷ କଲେ। ପରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରଣ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରି ଗାରୋହିଲି ଯୋଗାଶ୍ରମରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟଗୁରୁ। ଏଇଠି ରହିବା। ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। ପରିବେଶନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। साधु संग मोती दे साधु
मोती दिया हे चिर मंगल माया हे चिर मंगल माया साधु संग मोती दिया तुमरे भक्ति दुर्लभ संपत्ति तुम्हारी भक्ति दुर्लभ संपत्ति मागे दिनो असहाय मागे दिनो असहाय साधु संग मोती दिया साधु संग मोती दिया सदा तुम नाम लीला संकीर्तन गुण होई सुन खाम सदा तुम नाम लीला संकीर्तन गुण होई सुन खाम अंतर सुधि आई दयानिधि अंतर सुधि आई दयानिधि अंतरे हो असहाय अंतरे हो असहाय साधु संग मोती दिया सब करी तुच्छ तुम भावे मोजी सब करी तुच्छ तुम भावे मोजी जे निज भितरी जाए छंती होजी तांक पद धोड़े सिरे मोर बोले तांक पद धोड़े सिरे मोर बोले कटे मुकिंकर प्राय साधु संग मोती दिया साधु संग मोती दिया भक्त हृदय तुम सिंहासन भक्त हृदय तुम सिंहासन विराज विश्वासी हे विश्वमोहन मुझे भाग्यहीन अचित मणिन मुझे भाग्यहीन अचित मणिन चंचल मन अथय चंचल मन अथय साधु संग मोती दिया साधु संग मोती दिया हम बिनु दिया हमको निकट हम बिनु दिया हमको निकट सत्य रूपी तुम्हें संसारी प्रकट सत्य रूपी तुम्हें संसारी प्रकट भव विनोदिया भवको निकट सत्य रूपी तुम्हें संसारी प्रकट सत्य शुद्ध ज्ञान कर प्रभु दान सत्य शुद्ध ज्ञान कर प्रभु दान
भक्तिर साधु संग मोति दियो हे चिर मंगल माया साधु संग मोति दियो साधु संग मोति दियो। जय गुरु। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗାଚରଣରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କ ଲେଖା, ଏଇଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମତେ ଦିଅ ହେ ଚିର ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏବେ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରରୁ ଟିକେ ଡେଭିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଡେଭିଏଟ୍ ହେଇଛି। କଥା ହଉଛି କି ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍, ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ମନଟା କାହିଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ମା କ୍ଷମା ଦେବେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଆଜି ଲୀଳା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଢାକାରେ 2 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ମା, ଯେତେବେଳେ ନୃପେନ ଦା ଆଉ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଦି ମହାନ ଭକ୍ତ ଢାକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଫେଳା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କର, ଜଣେ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଙ୍ଖଲ, ହରିଦ୍ୱାର କଙ୍ଖଲ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପାସିକା ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବେକର ଯୋଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀଙ୍କଠୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ସେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମାତା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀ। ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଆନନ୍ଦମୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। କିଭଳି ଓ କେଉଁ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ରଖିବା। 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନୃପେନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଦେହ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ନୃପେନ ରାୟଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ସେ ଏକ ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ କରି ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଲେ। ଆଉ ସମଗ୍ର ଗୃହଟି ଯେପରି ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ମୌନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଢାକାର ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ରବି ରାୟ, ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯୋଗ ଜୀବନ ରାୟ ସବୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ମତେ ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଏତେ ଭୟାନକ ଯେ ରୋଗୀ ପାଖକୁ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ବାହାରେ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାରଣ କଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡିଲେ। ଆଉ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମୋଡା ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ ନୃପେନ ରାୟଙ୍କୁ ଯେ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଏଇ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର। ମତେ କହିଥିଲେ ଆଜି ଯେ ତୁ ନୃପେନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଏହାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଡକ୍ଟର ସାହେବ ପୁଡିଆଟି ଖୋଲିଲେ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତାକୁ ତକିଆ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବାଉଲ ଚାନ୍ଦ ବସାକ। ସେ ୟୁକିଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଢାକାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନୃପେନ ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ବା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନୃପେନ ଦାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢି ଉଠିଲା। ଆଉ 1927-28 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୃପେନ ରାୟଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଆସର ବସେ। ସେଠି ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇମ୍ସ ର ସମ୍ପାଦକ ନଗେନ ନାଥ ଦତ୍ତ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଖ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିଠି ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଜେ ନୃପେନ ଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ରଚୟିତା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଦେଇଥିଲେ। ଯାଉ ଅନେକ ସେଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଆସର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ରୁହେ, ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ଅନେକ ରାତି ହୋଇଯାଏ ଏଇ ଆସର ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ରବି ରାୟ, ନୃପେନ ରାୟଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ଯେ କି ଜାତିସ୍ମର କାହାଣୀର ଲେଖକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସୁଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ନଗେନ ବାବୁଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେକୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ସାଧୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ସେଟାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସମସାମୟିକ ଭାରତର ଅନେକ ବିଖ୍ୟାତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଥିଲେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଖୁବ ଗଢି ଉଠି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆସର ଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାଉଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାଉଲ ଚାନ୍ଦ ବସାକ, ଏଇ ବସାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାଟି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ରମଣୀ ବାବୁ, ରମଣୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ରମଣୀ ବାବୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନୃପେନ ରାୟଙ୍କ ଭାଇ ଟିକେ ବିରତି ନଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, କ୍ଷମା ଦେବେ, ସେ ଝିଅ ଆସିଲା ତ ବେଲ ମାରିଲା। ଜୟଗୁରୁ। ଏଇ ବାଉଳ ବାବୁ ଏଇ ରମଣୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତ ଏଇ ରମଣୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରମଣୀ ବାବୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ, ଯେ ଭଲ ଝିଅ, ଭଲ, ମୋର ବଧୂଟି ଭଲ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପଢା ଲେଖା ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଚିଠିଟି ଲେଖିବାର ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ କହି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଢାକାର ଶାହବାଗ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଢୁଳେଇ ପଡନ୍ତି। ଆଉ ଢୁଳେଇ ପଡିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଆଉ ଲାଞ୍ଛନା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଜେ ବସାକ ବାବୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରମଣୀର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରମଣୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ମାନବୀ ନୁହଁ, ମାନବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁ ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷିଣୀ, ଅଥବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୋତନରେ ଭରା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଆପ୍ୟାୟିତ, ଯଥାଚିତ ଆପ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନିର୍ମଳା ଦେବୀ, ଯାହା ଏଇ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ହୋଇଥିଲା ଆନନ୍ଦମୟୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଏପରି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲେ ରମଣୀ ବାବୁ, ରମଣୀ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତ ଏ ବସାକ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତୀ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଭଳି ଲାଗେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେନି। ପୁଣି 2-4 ଥର ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜେ ରମଣୀ ବାବୁ ଲୋଟି ପଡିଲେ। ଆଉ ଲୋଟି ପଡି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ
ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ବାବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ରମଣୀ ବାବୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ, ସେ କିଏ? ସେ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତୀ। ଏହାପରେ ବାଉଲ ବାବୁ ଏଇ କଥାଟା ସେଦିନ ଆଶ୍ରୟରୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବା। ଯାଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ। ନୃପେନ ରାୟ, ଯୋଉ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଗାଙ୍ଗୁଲି, ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଏଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରମଣୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘରକୁ। ତାପରେ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବୀ ଭାବରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ କଲେ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆଳାପ, ଆଉ ଯେପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ରଞ୍ଜିତ। ତ ସେଠୁରୁ ସେ ଏଇ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଆଦିଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତୀ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କାଳୀବାଡି ନାଁଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ବା ମା ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁକୁମାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦିନେ ବାଉଲ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଦିନେ ସେଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କାଳୀବାଡିକୁ ନେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରମଣୀ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କାଳୀବାଡିକୁ ନେଲେ। ଆଉ ସେଠାପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ରବି ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସେ ଯୋଉ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କାଳୀବାଡିରେ, ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖୁବ କମ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେବାୟତକୁ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ରାତିରେ ରହିଲେ ବିପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାଉଲ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ମନ୍ଦିରର ଚାବି ମୋ ନିକଟରେ ଦେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି 3 ଦିନ ଆଉ 3 ରାତି ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ମା ସେ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାହାରେ ବାଉଲ ବାବୁ ରମଣୀ ବାବୁ ପ୍ରହରା ଦଉଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ମାଙ୍କ ନିର୍ମଳା ମା ବା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବି ଘଟଣା ହୁଏ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଝାଡୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହିଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଝାଡୁ ଲାଗିଥିବ, ଝାଡୁ କରୁ କରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡି ବାମ ହାତଟି କ୍ରମଶଃ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତଟି ପଶିଗଲା। ରମଣୀ ବାବୁ ତାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଫୁଆର ସଦୃଶ ପାଣି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି 2ଟି ଘର ବଖରା ସେଠାରେ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ କରି ମାଙ୍କର ଜୀବନର ମହାଦିବ୍ୟ ଭାବର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଗୃହବଧୂ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କିଛି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରମଣୀ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ନାଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କର ଲେଖା ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ପାଠ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବର ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ ଦେବୀ ଭାବରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କାଳୀବାଡିରେ ସେ ଜଣେ କାଳୀ ସାଧକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଘର ଛାଡିଦେଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ନଗେନ ବାବୁ ଆଦି ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ମାଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କୁ ନିଜେ ରବି ରାୟ 1928 ମସିହାରେ ୱାରିରେ ପ୍ରଥମେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବସା ଠାରୁ ନୃପେନ ଦାଙ୍କର ଘର ଖୁବ ନିକଟ। ଆଉ ନୃପେନ ଦା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ସ୍ଥାନରେ ପଢିଥିଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ
ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଲ ଧାଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, କପାଳରେ ବଡ ଆକାର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଆଉ ମା ମଝିରେ ମଝିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମା ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଦ୍ରିତ ବା ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ବସାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସନ୍ତି ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନର ଆସର ଜମୁଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର କାଳୀବାଡିର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ତାର ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଭର ତାଙ୍କର ଯକୃତ ସ୍ଫୋଟକ ରୋଗ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଭାର ନିଜେ ନୃପେନ ଦା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ସେହି ଆଶ୍ରମର ଅତି ନିକଟରେ ଥିଲା ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟ ସବଜଜ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯାହା ନୀଳାଚଳ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ବହିରେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ସାରସ୍ୱତ କୁଞ୍ଜ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନ ବାବୁ ଆଉ ପରଲୋକଗତ, ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଅଶ୍ୱିନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ହିଁ ସେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭୋଳାନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଭୋଳାନାଥ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଠାକୁର ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୃପେନ ଦାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ବାଳୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ଭଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନୃପେନ ଦାସ ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୁଶଳାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନିଜ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ଧୂପଦାନୀରେ ଆରତି କରିବେ। ନିଜେ ମା ନୃପେନ ଦାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ନୃପେନ ଦାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନାର ଧୂପଦାନୀର ଠାକୁରଙ୍କର ଆରତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁର ସେଥିରେ ପଚାରିଲେ ବିସ୍ମିତ ହେଇକରି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ ପୁଣି ତୁମର କି ଖ୍ୟାଲ ହେଲା? ନୃପେନ ରାୟ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଖ୍ୟାଲ ନୁହେଁ ଠାକୁର, ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଠାକୁର ସ୍ମିତ ମୁଖରେ କହିଲେ, ସତରେ ନା କଣ? ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ନୃପେନ ଦାଙ୍କ ଘରେ। ଦିନେ ନିଜେ ନୃପେନ ଦା ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସାକ୍ଷାତଟା ଟିକେ ଆର ଇଏରେ କହିବା। ହଉ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ହଁ, ଜୟଗୁରୁ। ଭକ୍ତ ତଥା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ? ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଇ ଗାନ। ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଶେଷ ଗାନ କର, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରନ୍ତୁ। বাসনা নাথ করহি পুরোণ, বাসনা নাথ করহি পুরোণ, অনাথ নাথ তুমি অধম তারণ, অনাথ নাথ তুমি অধম তারণ।
দিগে জীব আখি সেদিকে তোমাকে দেখি যেও দিগে জীব আখি সেদিকে তোমাকে দেখি সার্থক করিবে মোর জনম জীবন সার্থক করিবে মোর জনম জীবন অনাথর নাথ তুমি অধমতার অনাথর নাথ তুমি অধমতার চাহি নাহি ধন সুখ লোড়া তুম প্রেম মুখ চাহি নাহি ধন সুখ লোড়া তুম প্রেম মুখ পাইতা ভুলিবে দুঃখ পাইতা ভুলিবে দুঃখ আনন্দে দেবী মগন অনাথর নাথ তুমি অধমতার অনাথর নাথ তুমি অধমতার তুমি মোর ধন মান তুমি গৌরব জ্ঞান তুমি মোর ধন মান তুমি গৌরব জ্ঞান কায়া সঙ্গে ছায়া সম ছায়া সঙ্গে ছায়া সম রহিথিবে নিশিদিন অনাথর নাথ তুমি অধমতার অনাথর নাথ তুমি অধমতার তুমি প্রাণ মোহি প্রাণী তুমি মোহদয় স্বামী তুমি প্রাণ মোহি প্রাণী তুমি মোহদয় স্বামী তুম জ্ঞানী মোহি জ্ঞানী তুম জ্ঞানী মোহি জ্ঞানী নাহি কিছু আও জ্ঞান অনাথর নাথ তুমি অধমতার অনাথর নাথ তুমি অধমতার তুমি সর্ব সুখ ধার শান্তি প্রদ তুম গির তুমি সর্ব সুখ ধার শান্তি প্রদ তুম গির তুম অভয় চরণ তুম অভয় চরণ অমরি দিও হে স্থান তুম অভয় চরণ অমরি দিও হে স্থান অনাথর নাথ তুমি
অধম তারণ অনাথর নাথ তুমি অধম তারণ বাসনা মোহর নাথ করহি পুরণ অনাথর নাথ তুমি অধম তারণ অনাথর নাথ তুমি অধম তারণ জয় গুরু। জয় গুরু। ତୁମେ ସର୍ବ ସୁଖାଧାର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ତୁମ ଗିର। ଗିର ମାନେ କଣ ସିଧାମା? ବାଣୀ ବାଣୀ ବାଣୀ। ଗିର ମାନେ ହେଲା ବାଣୀ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମର ଶୋକ ତାପ ହରଣ ହେଇଗଲା। ସେ କଥାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କଣ ସେ ଯଦି କିଛି କଥା ନ କହନ୍ତି ବି ତେବେ ବି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସବୁ ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ରମ୍ ବଟତରୋର ମୂଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଚିତ୍ରମ୍ ବଟତରୋର ମୂଳେ ଗୁରୁର୍ ଯୁବା ଶିଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁସ୍ତୁ ମୌନ ବାଖ୍ୟାନଂ ଶିଷ୍ୟସ୍ତୁ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ। କଣ ନା ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି ବଟତରୋର ମୂଳରେ ଯୁବକ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ଯୁବକ ଗୁରୁ କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜରା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ ନା ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ନିତ୍ୟ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ। ଆଜି ବି ଯେମିତି କାଲି ବି ସେମିତି ପରଦିନ ବି ସେମିତି। ଯେମିତି ଠାକୁର ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷର ଜୀବ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହଉଥାଉ ମରୁଥାଉ ଜନ୍ମ ହଉଥାଉ ମରୁଥାଉ ଜନ୍ମ ହଉଥାଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ରହିଥିବେ। ସେ ଚିର ଯୌବନ। ଗୁରୁର୍ ଯୁବା ଶିଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା। ଶିଷ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ନା ସଂସାର ତାପାନଳରେ ସେ ଦଗ୍ଧ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୃଦ୍ଧା। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁସ୍ତୁ ମୌନ ବାଖ୍ୟାନମ୍। ଗୁରୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଖାଲି ମୌନ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟସ୍ତୁ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ। ସେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଶିଷ୍ୟର ସବୁ ସଂଶୟଟା ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯଦି କିଛି ନ କୁହନ୍ତି ତେବେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଂଶୟ ତମ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଏଇ ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶିତ କରି ଆସୁଅଛେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ତାର ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଆମର ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲାନି। ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରିବା। କଥାଟା ଏମିତି ହେଲା ଦେବୀ ଗୀତା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସମାନ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜଗତରେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ? ସୁଶାନ୍ତ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦଉନ। ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ତ କେହି ନାହିଁ। ମାନ ଉଦାହରଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠୁ କଣ କଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ନା। ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା। ଯୋଗମାୟା ସେ ଏଇଟାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେ ଡାକିଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକର ବିଷ୍ଣୁ ମୁହଁ ଚୁଙ୍କିଲେନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ସେ ଅଷ୍ଟକ ପଢି ସହସ୍ର ନାମ ପଢି ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠିଲେ ସିନା ଯାହା କରିବେ ଉପାୟ କହିବେ। ଏ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଦେବତା ମାନେ ସେଇଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ମା ହେତୁରୁ କଣ କଲେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ତାଙ୍କ ଆବରଣଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେମିତି ଆବରଣଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଆମେ ଯୋଉ ବୋଲୁନି ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ, କାତର ପରାଣାଇ ସନ୍ତାନ ଡାକେ ମୁକୁଳା କର ମା ଦୁଆର, ଆଉ ଧନ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ ଖାଲି ଦୁଆର ଦିଅ ଫିଟାଇ ମା, ଏସବୁ ଏଇ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ପଦାବଳୀରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେମିତି ସେ ଗୀତ ଲେଖାଯାଇନି। ହଁ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଦେବୀ ଦେବୀ ମାଂ ନନ୍ଦା କନ୍ଦା କନକତନ ଧରା ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ରୂପା ଦେହି ମେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳಂ ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ମରାମି। ଦେହି ମେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳଂ, ମତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ଦିଅ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ମରାମି। ସେମିତି ଲେଖାଯାଇନି। କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଧମ ଅଜାଣ ଅତି ମୋଡ଼ ଜନ ପ୍ରେମ ଭକତି ବା ଖାଇ କାହିଁ ପଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଜମା ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ, ପଦେ କହିବି ମଥା ନୁଆଁଇମା, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଦେବ ଋଷି କେହି ଅନ୍ତ ପାଇନାହିଁ ଶୁଣିଛି ଏ ମୋର କାନ, ମୁଛାର ତାହାର ସେବାକୁ ପାତର ହେବ ବୋଲି କରେ ମନ। ମାନେ ଏଟା ସେମିତି ସେମିତି ଆସିନି, ସେଇ ସବୁ ସେଇ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ସେଇ ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ସେଟା ସଭା ଶେଷକୁ ବୋଲା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସଭା ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଆରାଧନାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ମା ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅବତରଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଟା ଗୀତ ଆମର ଆରତି ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲା ହୁଏ, ସବୁ ଗୀତ ଶେଷରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କ୍ରମରେ ସବା ଶେଷକୁ ଦିଟା ଗୀତ ବୋଲା ହବ। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଖୋଲିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେ ସବୁ ଦେବଗଣ ମିଶିକିରି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧନା କର। ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବରଦାନ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମରିବ, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଏତେ ସାହସ ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ଯାଇକି ମାରିବ? ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ। ସେଠୁ ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ, ଯାଇକିରି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆରାଧନା କଲେ, ମା ଏମିତି ସେମିତି ଆସିଲେନି। ସେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କଲେ ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତପଶକ୍ତି ମିଳିତ ହେଲା, ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଧାରା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବଟା ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବି ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଏଇ ଯଦି ପାପି ତାପି ମୂଢଜନ ମାନେ ଧର୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ବୋଧ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ସେହି ଉପାୟରେ ଆରାଧନା କଲେ ଦେବୀଙ୍କର ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଜାଗରଣ ହବ। ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହେଲେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଶକ୍ତିମାନ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରିହବ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସାରଥୀ ଆଲୋଚନାରେ ମାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିବା ନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା। କାହିଁକି ଧନ ଧନ କାହିଁ ମାଗିବାନି ନା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ତାଙ୍କଠୁ ମାଗିବା, ତାହେଲେ ମା ଦେଖିବେନି ୟା ପାଖରେ ତ ଖାଇବାକୁ ନେଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ୟା ପାଖରେ ତ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲଗା ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ, ବସ୍ତ୍ର ଭରିଦେବେ। ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଗଲେ ସମ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସେଇ ଧାରାଟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବରାତ୍ରରେ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ପାଳନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଶାରଦୀୟ ଇଏର ପ୍ରଚଳନ କେବେ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଦୀୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶାରଦୀୟ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶେଷରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାରଦୀୟ ଉପାସନା ନଥିଲା, ଶରତ ଋତୁରେ ମାଙ୍କର ଆବାହନ ନଥିଲା। କାରଣ ମା ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ଉଠନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କର ଥାଏ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ ହେଲା ଆଷାଢ ମାସରେ, ଶିବ ଶୟନ ଆଷାଢ ମାସରେ, ମା ଶୋଇବେ ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ, ଉଠିବେ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମାରିବା ପରେ ରାବଣକୁ ପ୍ରତିହତ ହଉନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ମୁନିଗଣ ଯେତେ ଥିଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଦେବଗଣ, ବିଭୀଷଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତିହତ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ସିନା ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହଁ କରିଦବା। ନା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ନା ମାନେ, ମା ପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି,
ରାଧାଷ୍ଟମୀରୁ ଶୟନ କାଳରେ ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ ନା ଶିବଙ୍କର ତ ହେଲା ନା ଶିବ ପରେ ଆଶୁତୋଷ ଚିର ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ପୁଣି ଚିର ଜାଗ୍ରତ ତାଙ୍କ ସେବାଟା ଆପଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସେବା ହେଇପାରିବନି ନହେଲେ କେମିତି ହବ ନା ତା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇବି ମା ଯଦି ରାଗିବେ କଣ କରିବେ କାଳେ ଦେବୀ କୋପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା ଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ଉଠିବା କଥା ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ନ ଉଠେଇକିରି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଉଠେଇଲେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ନା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଉଠେଇଲେ କାଳରେ ନ ଉଠେଇକିରି ଅକାଳରେ ଉଠେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୂଜାର ନାମ ହେଲା ଅକାଳ ବୋଧନ ମାଙ୍କୁ ଅକାଳରେ ଉଠେଇଥିବାରୁ ଅକାଳ ବୋଧନ ପୁଣି 9 ଦିନ ନକରି 16 ଦିନ ପୂଜା ହେଲା କାହିଁକି ନା ଜଣକୁ ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠେଇବା ସେ ଆମ ବାଡିଆ ଗୋଡେଇବନି ଜଣେ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୋଇଛି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇବା ନିଦରୁ ବାଡିଆ ଗୋଡେଇବ ତାକୁ କଣ କରିବ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅକାଳରେ ଉଠା ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି କ୍ରିୟା ପାଇଁକି 8 ଦିନ ପୂଜା କରାଗଲା ପୁଣି ତାପରେ ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରାଗଲା ବା 7 ଦିନ ପୂଜା କରି ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରାଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାଙ୍କର ଅକାଳ ବୋଧନ ଏଇ ଯୋଉ ଅକାଳ ବୋଧନ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ତା ମୂଳ ଇଏଟା କଣ ନା ମା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜିତା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ହୁଏ ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ପୂଜା ହୁଏ ନବପତ୍ରିକା କଣ ନା 9ଟି ଗଛର ପଲ୍ଲବକୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତା ଅର୍ଥ ମା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭୂତା ମା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ବାଡିରୁ ଗଛପତ୍ର ଉପାଡ଼ି ସବୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଥିବା ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଶାରଦିଆ ନୁହେଁ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଶାରଦୀୟ ଉପାସନା ନୁହେଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହଉଛି କେମିତି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କୁଟୀରରେ କଣ ହୁଏ ନା ନାରାୟଣ ଦେବୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଢାଳିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଠାକୁର ବେଳେ ବେଳେ ବିଗିଡି ଉଠନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସେଇ ଗଛରେ ରହିକି ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାକୁ ଦିଅ ଯଦି ପୂଜା ପାଇଁକି ଦରକାର ତାହେଲେ 1-2ଟା ଫୁଲ ଆଣିକି ଉପାସନା କରିପାର ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ ଠାକୁର ବହୁବାର ଉପଦେଶ ଦେଇକିରି ନାରାୟଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ତାହା କହିଲେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଯାହା ବି ହଉ ପୁଣି ସେଇ ମା କାହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ଘରର ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଗତକାଲି ଯୋଉଟା ପଢା ହଉଥିଲା ନିରୁପାଧି ଭାବ ଉପାଧି ରହିତ ଭାବ ଉପାଧି ନାହିଁ ପରା ମାନେ ସିଏ ଯେ କେବଳ ମା ମାନେ ମା ରୂପରେ ନା ସେ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଠାକୁର ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଟାକୁ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ତାର ଉଦାହରଣ ଆମ ପ୍ରିୟମଦ ମା କହନ୍ତି ଲୀଳା କଥାରେ ଥିଲେ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ମା ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ମା ଥିଲେ ଶୈଳମା ସାକ୍ଷାତ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ସିଦ୍ଧା ଥିଲେ ସୁରବାଳା ମା ଥିଲେ ଆମର ଜୟା ମା ବା ସରୋଜ ମା ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାରାକେ କୁମାରୀ ବା ଆମେ ମନୁକେ ତାରା ମା କୁମାରୀ ମା ବୋଲି ମନେ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମନକୁ କୁମାରୀ ଆଉ ତାରା ଦେବୀ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ କୋଉ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆମର ନାରାୟଣ ଦେବୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହାତରେ ଖାଇବା ଶିଖିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର କହିଲେ ନାରାୟଣୀ ଆସୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଖାଇବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଷୋଳ ଦେହ ରକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାୟଣ ଦେବୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ପ୍ରସାଦ ସେବା କରନ୍ତି ମା ମାନେ ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଥାଳି ଗିନା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପାତ୍ରରେ ବଢା ହେଇଥିବ ନାରାୟଣ ଦେବୀଙ୍କ ଖାଲି ପାତ୍ର ଗୁଡା ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଢା ପଡିଥିବ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଢା ପଡିଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଭୋଗ ବଢା ହେଇକି ଥିବ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ଠାକୁର ଭୋଗ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ନାରାୟଣ ଦେବୀଙ୍କ ପାତ୍ରଟା ସବୁ ଖାଲି ରଖା ହେଇଥିବ ଠାକୁର ଆସିକି ବସିବେ ନାରାୟଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ବସେଇବେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବଢା ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମୁହଁରେ ମାରିବେ ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ସେ ତାକୁ ହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ପ୍ରସାଦ ହେଲେ ସେ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁହଁରେ ଟିକେ ମାରି ଦେଇକିରି
ଆଉ ନ ଖାଇକିରି ସେଇ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇକିରି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଥାଳିରେ ସଜେଇକିରି ରଖିବେ। ମା ମାନେ କହନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇକିରି ସେ ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ସେମିତି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ମା ମାନେ ସଜାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଠାକୁର ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଜାନ୍ତି। ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ସେମିତି ସଜାଡ଼ି ପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ, ସେମିତି ମନୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢିକି ରଖନ୍ତି। ଏତେ ଆଦରରେ ଆଉ ଏତେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ଏତେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ ଏଇ ସବୁଟା ମିଳିତ ଛଟା କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ତ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟାକ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା। ସେଇ କଥାଟା କେମିତି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଛତ୍ର ଛତ୍ରରେ ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ, ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ନିରତ ରହିପାରୁ। ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଯୋଗ ପଥରେ ଶଙ୍କର ଥରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପଚରାଗଲା, ଆଜ୍ଞା କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ମାନେ ଏତେ ଇଏରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନା? ନା, ମହାତ୍ମା ଜଣ କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ନାରୀର କାମିନୀତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ। ଯେମିତି ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ପାପୀକୁ ନୁହେଁ, କାମିନୀତ୍ୱକୁ ଘୃଣା କରି ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ମାତୃଭାବରେ ଉପାସନା କରିବା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ରଚନା ନାଇଁ, ଶରଦ ନିଭୃତ କୁଟିରେ ତୁମାରେ ହେରିଆ ଆପନା ଯାଇବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶରଦ ସେଫାଳି ନେଇକିରି ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଜ୍ଞାନରେ। ତେଣୁ ମାନେ ସେସବୁ କଥା କେବଳ ମାନେ ଏମିତି କହିଲେ ହୁଏତ ଆମ ଦ୍ୱାରା କଦର୍ଥ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଭୂତି ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣମାନେ ପାଠ କଲେ ସେସବୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମୟ ମିଳିଲେ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାନେ କୁଟାଟିଏ ଉଠେଇଲେ ବି ସେଟା ସେବା। যেটা ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆସୁଛେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହଉଛି? ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁଛେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଠି ଯାଇ ରୋଗୀ ନ ଦେଖିବ, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବାରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି, ସେ ଯାଏ କୋଠା ବାଡି ଘର ତଳାରେ ପ୍ଲାନ୍ ନଦେବ, ସେ ପାଠ ତାର କଣ ମୂଲ୍ୟ? ସେମିତି ଆମେ ଏତେ ସେବା କଥା ଭକ୍ତି କଥା ଭାବ କଥା ପଢୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାଟା ନ ହେଇପାରିବ। ସେବା କହିଲେ ଗୃହାସନରେ ସେବା, ସଂଘରେ ସେବା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେବା, ଆଶ୍ରମରେ ସେବା, ମଠରେ ସେବା, ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଘରେ ସେବା କରିଦେଲେ ସେବା ହେଇଯାଏ। ସେବାର ବିଭିନ୍ନ ପରିସର ଅଛି, ଯେମିତି ନର୍ସରୀ, ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭରସିଟି, ସେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେବାର ସେମିତି ସ୍ତର ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁଟାଟେ ଆଶ୍ରମରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଦବା, ସେ ବି ହଉଛି ଆମର ସେବା। ସେ ସେବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସେବା ଭିତରେ ପରିଗଣ। ଯଦି ଆମ ଜ୍ଞାନଟା ସେଇ ଦିଗରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ନ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ସେଇ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୀତାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାଣୀ ମତ୍ସିତ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପର, ଯୋଉମାନେ ମୋରି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏକାଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା 30-35 ଭକ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ। ଜୟ। ହଁ, ନାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ, ସେ ଯୋଉ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ। ଆମର ତ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦରେ ମିଳେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ କରିବା କଣ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଦି ଯାଇକିରି 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କହୁଛ, ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଉଁନ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମହାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କଲେ କିଏ ନା ଆମର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆସିକିରି ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଆସି ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଜଗିକିରି ରହିଲେ, ପଞ୍ଝେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଛୁଇଁ ନେଇକି ଆଡେଇ ଆଡେଇ ହେଇ ପଳଉଥାନ୍ତି। କିଏ କଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କହୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିବା କଥା, ତମେ କଣ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡୁଛ, ସ୍ପର୍ଶକାତର ହଉଛ? ସେଇ କଥା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଉପଯୁକ୍ତ ପଥରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ନ ହେଇପାରିବ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଯଦି ସେବା ନ କଲ,
ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଯେମିତି ସେମିତି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଏତେ କଥା ପାଠଚକ୍ର କରି ଆଲୋଚନା କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପଥରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରିବା, ସଂଘରେ, ସମ୍ମିଳନୀରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆଶ୍ରମରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କ ସେବା ନିରତ ନ ରହିପାରିବା, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ବି ବୃଥା ଯିବ। କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇଆ। ଏଠି ତ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କେମିତି ନା ସେବା ଦ୍ୱାରା। ଥିଓରିଟା ହଉଛି କ୍ଲାସ ସଂଘରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବ ସେବାରେ। ଥିଓରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଶିଲେ ଯାଇକିରି ସେ କୋର୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶେଷ ଗାନ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲ ମନ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲ ତୋର ହୃଦୟ ଦୁଆର ଖୋଲ ଖୋଲ ରେ ମନ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲ ସଂସାର ମାୟା ବନ୍ଧନ কঠোর কঠিন সংসার মায়া বন্ধন কঠোর কঠিন ফিটাই দেবাকু সে তো দেবে রে সন্ধান সম্পদে বিপদে গুরু নাম কর সার মন জয় গুরু বল তোর হৃদয় দুয়ার খোল খোল রে মন জয় গুরু বল ইচ্ছার মরণ ডর ঘেদরে শরণ ইচ্ছার মরণ ডর ঘেদরে শরণ গুরু গঢ়ি দেবে হেলে অমৃত সোপান গুরু গঢ়ি দেবে হেলে অমৃত সোপান মুকতি পথর শ্বেত কম কারিগর মন জয় গুরু বল মন জয় গুরু বল গুরু অঙ্গে বিরাজিত ব্রহ্ম সনাতন গুরু অঙ্গে বিরাজিত ব্রহ্ম সনাতন ঘেনাই দেবে নয়নে জ্ঞান রঞ্জন ঘেনাই দেবে নয়নে জ্ঞান রঞ্জন এরিবু তু জ্যোতি রূপ পরম সুন্দর মন জয় গুরু বল মন জয় গুরু ପାହୁଣ୍ଡେ ମାତର ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଧାଇ ପାହୁଣ୍ଡେ ମାତର ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଧାଇ সহস্র যোজনু আসি নেবে সে গোড়াই সহস্র যোজনু আসি নেবে সে গোড়াই গুরু বিনে নাহি তোর কেহি
ଆପଣାର ମନ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲୋ ମନ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲୋ ପତିତ ପାବନ ସେ ଯେ ଅଧମ ଶରଣ ପତିତ ପାବନ ସେ ଯେ ଅଧମ ଶରଣ অগতির গতি গুরু নামর স্মরণ অগতির গতি গুরু নামর স্মরণ দয়ালু পণরে নাহি কেহি সমতুল দয়ালু পণরে নাহি কেহি সমতুল মন জয় গুরু বলো তোর হৃদয় দুয়ার খোলো খোলো রে মন জয় গুরু বলো মন জয় গুরু বলো জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାତ୍ମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଧି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା 7:45 ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେବା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ହେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରସ୍ୱତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବେଶନ ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଯଥାବିଧି ବିଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 6 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ତାରିଖ 6:45ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ସେହି ଅଧିବେଶନକୁ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ସନିର୍ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେବେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା 6:45 ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଧିବେଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା। ଆମେ ଯଥାବିଧି ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ମୁତାବକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କେତେ ଦୂର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରେ ଚାଲିଛୁ ନ ଚାଲିଛୁ ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ଅନେକ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଅଛି। ଆଲୋଚନାରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ, ଭାବ ବିନିମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ନିବେଦନ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ନିବେଦନ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଏହା ଛଡ଼ା ନ ରହିବ ଇତର କାମନା ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର
এতিকি প্রার্থনা তুমি প্রভু মোহি দাস ଏହି ଅହଙ୍କାର একমাত্র জীব প্রবଳ ସଂସ୍କାର ଏଥିଲାଗି ଯେବେ କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକତି ତଥାପି ରଖିବି ମନେ ଅନନ୍ତ ତୃପତି ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ ପଡ଼ିଥିବି ଯହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଗୀତେ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଯିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ତବ ନାମେ ବାଇ ଯିବି ଭଙ୍ଗା ବିଣା ମୋର ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ କେହି ଥିବ ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ করে নিবেদন প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন তুম জয় গাউথিবে এ সারা জীবন প্রভু তুম জয় গাউথিবে এ সারা জীবন জয় গুরু 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 श्री श्री ठाकुर महाराज की भगवत माता की सनातन धर्म की भारत माता की सरस्वती सरस्वती पाठ चक्र हाजिर आनंद की जय श्री जय गुरु जय गुरु জয় গুরু भाई